Hello students. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ we will see PYQs on motion in a straight line. So almost every year you are having one question from this topic. First problem ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. A body is moving along a straight line with initial velocity v0. The average velocity of the body over a given time interval is ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ್ದು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is the definition net displacement by time. Displacement divided by time. ಈಗ ಈ ಮೇಲಿಂದ equation ದಿಂದ displacement s ಅಂತ ಬರೀರಿ. v square minus v naught square is equal to 2as ಅದ. Therefore I can write s is equal to v square minus v naught square divided by ಏನು ಬರ್ತದೆ 2a. Therefore displacement I can write v square minus v naught square divided by 2a. Time ಏನದರಿ t ಅಂತ ಹೇಳದ. Time t. So this is expression for average velocity. Options check ಮಾಡ್ರಿ. v square minus v naught square, c ಮತ್ತು d ಒಳಗದ denominator 2at. Option c is our answer. Option c is our answer. Clear ಅದರಿ? Next second ತಗೊಂಡ್ರೆ the displacement x of a particle having a mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t by. So this expression ಕೊಟ್ಟಾನ. t is equal to ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ? root x plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. The displacement of the particle when velocity is 0. So he has asked, when v is equal to 0, you are required to find x. Displacement ಅಂದ್ರೆ x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So first v 0 ಇದ್ದಾಗ t ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಗಿವನ್ ಏನದರಲ್ಲ, this I can write it as root x is equal to t minus 3. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? x equal to t minus 3 bracket square. Now we know that velocity is given by rate of change of displacement ಅಂದ್ರೆ calculus method ಒಳಗೆ dx by dt. Differentiate ಮಾಡ್ರಿ. dx by dt is equal to first power of the differentiation 2 into t minus 3, ಆಮೇಲೆ t the differentiation chain rule 1. Therefore v is equal to ಏನು ಬಂತು? 2 into bracket t minus 3. Now find t. First t ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು x ಸಲುವಾಗಿ. You are required to find t when v equal to 0. So when v is equal to 0, v equal to 0, 2 into bracket t minus 3 equal to 0. 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. t minus 3 equal to ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 0. So you'll get t is equal to 3 seconds. t 3 seconds. Now substitute this t in equation 1 x ಸಿಗ್ತದೆ. Therefore from 1 displacement ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಾನೆ. root x is equal to t minus 3. 3 minus 3 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 0. So you'll get x equal to 0 meters. So option ನೋಡ್ರಿ, option D is the answer. Clear ಅದರಿ? So first differentiate ಮಾಡಿ t ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, then we have substituted that value of t. Next third one, for a body moving along a straight line the following vt graph is obtained. So vt graph ಕೊಟ್ಟಾನ. According to graph the displacement during displacement ಅಂತಾನೆ uniform acceleration is greater than during uniform motion ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ uniform acceleration is less than that of during uniform motion.
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Now you know that area under VT graph gives displacement. ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದರಿ. Displacement is equal to area under VT graph. Area under VT graph gives displacement. So first the S1 ಅಂತಾನೆ, ಏನದರಲ್ಲ ಇದು S2. ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ ದೊಳಗ ಅದು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗ ಹೋಯ್ತಂತೇಳಿ acceleration we take it as constant, means this denotes uniform acceleration. Uniform acceleration VT graph ಒಳಗಡೆ suppose VT graph ಒಳಗೆ constant velocity ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು constant velocity ಅನ್ಬೋದು, constant velocity, or you can say uniform motion ಅಂತೆ, uniform motion ಅಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S1 ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. S2 ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದದ, S1 ದೊಡ್ಡದೋ S2 ದೊಡ್ಡದ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, S2 ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕನ್ನೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಈಗ ನಾ ಪೆನ್ ಲೈನ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೇನೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅದ S1 ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು, S2 ಕಿಂತ. means S2 is greater than S1, means area during uniform motion is greater than displacement during uniform acceleration. So observe ಮಾಡ್ರಿ, C ಮತ್ತು D ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಾನ ಒಂದಿದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S2 ದೊಡ್ಡದದ, S1 ಸಣ್ಣದದ. S2 ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚದ, therefore ಆಪ್ಷನ್ B is the answer. Next ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ, at a metro station, a girl walks up a stationary escalator in 20 seconds. ಈಗ ನೀವು ಮಾಲ್ಗಾದ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗದ ಈ ಟೈಪ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬರೀ ನೀವು ನಿಂತ್ರ ಸಾಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ 3 ಕೇಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ T1 ಅಂತಾನೆ, ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗತ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾಳ ಮೇಲೆ. So T1 he has given, T1 is 20 seconds. T1 20 seconds. Then the escalator, if she remains stationary on the escalator, aki bare adra mele nintla anteri, it will take to the top in 30 seconds. So T2 ಒಳಗೆ girl is at rest, escalator is in motion. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹಂಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಳ. ಸೊ T2 is 30 seconds. The time taken by her to walk up on a moving escalator. ಈಗ ಅದ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಕ್ಕಿನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೈರಿ ಹತ್ತತಾ ಹೊಂಟಾಳ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಲ್ಗಾದ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಹುಡುಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅದ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ನಿಂತ್ರನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಓಡ್ಕೋತ ಹತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ T ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. T ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. T is given by T1 into T2 divided by T1 plus T2. T1 into T2 by T1 plus T2. Substitute ಮಾಡ್ರಿ. 20 into 30 divided by 20 plus 30 is 50. ಒಂದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 4s are 20, 4 3s are 12. So answer is 12
seconds. Option nodri, A is the answer. Option A is the answer. Clear adari? Next one. The given graph shows variation of velocity with the position. So ಇದು given graph adare, ಇದು given ada variation of velocity with position for a particle moving in a straight line. ಇದು which of the following graph shows variation of acceleration with position? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ vx graph ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ax ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ax ಗ್ರಾಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ vx ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅದ ರೀ, ಆಂಗಲ್ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅದ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ. ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, dv by dx is equal to minus m ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ನಂದು ಏನದರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಈಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ax ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ dA by dx. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? a y axis ಅದ, x axis ಅದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dA by dx gives the slope. ಈಗ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಬರ್ದೇನ, ಇದರಿಂದ dA by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ. dv by dt divided by dx by dt is equal to minus m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ. dt ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತು dv by dx. dv by dt ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್. dx by dt ಅಂದ್ರೆ velocity. This is equal to minus m. So I can say that a is equal to minus m into v. Minus m into v. ಈಗ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ax ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು dA by dx. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ ನಂಗೆ dA by dx ಸಿಗ್ತದೆ. m is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ dv by dx. Therefore dA by dx is equal to minus m. dv by dx 1 ದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 1 ದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಏನು ಬಂತೆ minus m. 2 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಸ್ಕ್ವೇರ್. m ಸ್ಕ್ವೇರ್ is always ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. dA by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ acute angle ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು acute angle. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಎದ್ರ ನಿಮಗೆ acute angle ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈನ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಲೈನ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ, ಇದು ನಮ್ದು ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು acute ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಐತ್ರಿ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ದೊಳಗಿಂದ ಲೈನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇತರದ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್. ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್.
ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಗೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಥೀಟಾ 0 ಆಗ್ತದ. ಥೀಟಾ 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 0 ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 20 meters per second is stopped in a distance of 40 meters. So v ಕೊಟ್ಟಾನ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0. If the same car is traveling at double the velocity, ಅಂದ್ರೆ 20 ಇದ್ದದ್ದು 40 ಆಗ್ತದೆ, you are required to find distance, same retardation ಅಂದ್ರೆ a is constant. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, v square minus u square is equal to 2as ಅಂತದ. ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, u square is directly proportional to s, or you can write it as v square directly proportional to s. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರ v1 20 meters per second ಅದ, ಅವಾಗ s1 40 ಅದ. v2 ಡಬಲ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಾನ 40 ಆಗ್ತದ, you are required to find s2. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, s2 by s1 is equal to v2 by v1 bracket square. v square is directly proportional to s other, therefore s2 divided by 40 is equal to v2 by v1 40 by 20 square. So therefore s2 is equal to one the step 40 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, 40 by 20 ಅಂದ್ರೆ 2, 2 square 4, 40 into 4 is 160 meters. Option ನೋಡಿ, D is our answer. D is our answer. Clear ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a body falls freely for 10 seconds. Falls freely ಅಂತಾನೆ means its initial velocity is 0, time 10 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, you are required to find average velocity. So average velocity ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, displacement by time. So displacement is given by ut plus half gt square divided by time ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಫ್ g is 10, t 10 ಕೊಟ್ಟಾನ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 100 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು 10 ಇದು 10 ಹೋಯ್ತು, 100 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50 meter per second is the average velocity. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the answer. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ the velocity time graph of two bodies A and B are shown. Then acceleration of A and B are in the ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. are in the ratio. ಸೊ VT ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ VT ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ VT ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, tan theta, where theta is angle with x axis. Angle with x axis. Now acceleration of A to acceleration of B is equal to A ಎಷ್ಟು angle ಮೇಲೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, this is angle made by A 25 ಅದ, tan 25. acceleration of B ಅಂದ್ರೆ this angle is 90 minus 40. 90 minus 40 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, 50 ಆಗ್ತದ. ಸೊ tan 90 minus 40 ಅಥವಾ tan 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಗ್ಲಿರಿ, 90 minus 40 is 50. ಸೊ tan 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Therefore
ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ tan 25 to tan 50. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಗಡ್ಬಡ್ಯಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ tan 40 ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 40 y axis ಇರ್ತದೆ, it should be with respect to x axis. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, a body starts from rest and moves with constant acceleration. So a constant adari for time t seconds. For time t seconds, it travels x1 in first half of time and x2 in next half. Then ante kelana. Again you remember this shortcut formula. ಈಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ತಗೋತಾನ. ಸಪೋಸ್ ಎ ದಿಂದ ಬಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ is t, distance is s1. B to C, time is t, distance is s2. C to D, time t s3. D ದಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ E ಅಂತಿನ, ಇದು ಟೈಮ್ t s4. If time interval is same, t same ಇತ್ತಂತೇಳಿ, then always s1 is to s2 is to s3 so on will be in the ratio 1 is to 3 is to 5 is to so on ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ when t is same, ಎಲ್ಲಾತ್ತು ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, then s1 is to s2 is to s3 so on will be equal to 1 is to 3 is to 5 so on ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ x1 is to x2 will be equal to 1 is to 3. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, x2 is 3 times greater than x1. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ a car moves from A to B with a speed of 30 km per hour and from B to A with 20 km per hour. Find average speed ಅಂತ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಈಗ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, A to B, B to C, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಥವಾ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, A to B while moving velocity is v1 or speed, while coming back velocity is v2. ಇದ್ರಾಗೂ ಎರಡೂತ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is same, then average speed is given by formula 2v1 into v2 divided by v1 plus v2. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 2v1 into v2, 30 into 20 divided by 30 plus 20. 30 plus 20 is 50. ಒಂದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 4s are 20. So 2 3s are 6, 6 4s are 24. So answer is 24 km per hour ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. D is the answer. Clear ಅದರಿ? D is the answer. So this is about MCQs from motion in a straight line. So ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾರೆ, ask them to subscribe my channel, which will be very helpful for them also and for me also.